ফ্রান্সিসকো ইনফান্তে তার ভিস্তাকা এক্সিবিশন তার কাজের। উনি একদিকে ফটোগ্রাফ মানে শিল্পী আর্টিস্ট এবং অন্যদিকে ফটোগ্রাফার আর কি। উনি বিভিন্ন রকম মানে এগুলো তৈরি করে তার ফটো নেন। সেখানে হতে পারে প্রকৃতিতে দা Francisco Infanta, русский художник, его отец, как я понял, из Испании во время гражданской войны. Он приехал в Россию, женился тут. Потом, когда отец умер, он вообще-то провел свое детство, юношество, все в России. Он, можно сказать, что, ну, по крайней мере, следовал работе Малевича и все это делал. Вот именно игра на свет, тень и различные конструкции, интересные конструкции. Все это играет. Так что будет что взять от него и потом в своих фотографиях. Тут все вещи деланы своими руками, то есть он где-то вешал бумаги, где-то какие-то вещи потом фотографировал, так что тут нету коллаж। এখানে কোনো কলাজ নেই, এখানে সব কিছু হাতে করা এবং নিজে হাতে বিভিন্ন রকম প্রকৃতিতে গিয়ে এই মানে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন যেটা সেগুলো করে পরে তার ছবি নিয়েছেন। এই যে এখানে দেখাই যাচ্ছে এগুলো। তো মানে সবচেয়ে বড় কথা সব কিছুই মানে খুবই মানে অ্যাট্রাক্টিভ, খুবই এই যে একটা এই জিনিসটাকে মনে করে এখন তো এগুলো মানে সবসময় ঘরে ঘরে বিশেষ করে নিউ ইয়ার্সের সময় এগুলো আমরা ইউজ করি। তো তবুও তো ফার্স্ট ওই জায়গা উনি করেছিলেন কিনা। Нитки тут, просто специально поставили нитки и через нее сфоткали. Вот эти вещи тоже тут речь идет о каких-то лентах. Вот эти вещи я делал вот своих вот камерой просто по движению. Камеры то тоже можно такие вещи делать. Не так, конечно, это будет немножко другая фотка. Вот это движение тоже можно делать. Попробуй потом. И тут специально поставлено, вот подобрано свет, и потом на фоне неба это делается. Вроде бы кусочек что-то, но тоже свет, тень, волна. И тут тоже это напоминает как бы движение, там что-то или дождь идет, или что-нибудь такое. Это тоже, в принципе, можно делать. И вот тут интересные вещи. Вроде бы лоскуты какие-то висят. Ну, на самом деле все можно делать, если просто правильно подобрать, правильно подумать. Если идею всегда можно воплощать эти идеи. Как бы дерево, да, такой стоит. এমন হচ্ছে যে গাছের মতো এখানে আমাদের অনেকটা সেই নকশি কাটা মানে কিন্তু মানে মনে হচ্ছে যে ইয়ের মধ্যে আর কি মানে কোনো নদীতে জলে কিন্তু ওই যে এগুলো তোলা আর কি। এখানে মূল কথাটা হলো ওই যে উপরে যে বিভিন্ন রঙের কাঠিগুলো দাঁড়িয়ে আছে এবং সেইখানে মানে মানে তরঙ্গ উৎপন্ন করা делать сначала вот эти самые палки поставить правильным образом, потом создавать волну, чтобы было все так интересно. Я думал, художникам очень интересные вещи. Очень интересно такие вещи.
тут как бы планета на ожерелье, চুরি আমাদের দেশে এটাকে বলে, সেরকম লম্বা লম্বা চুরি। এখানে একটা কনস্ট্রাকশন যেটা নাকি কাজ করছে আর কি। এখানে মূলত তার এগুলো হাতে আঁকাই সমস্ত মানে ভিউজ নিয়ে দেবা বা তারা খুচিত মানে আকাশ, যেটা কল্পনা করেছি যে এখানে তারাগুলো বিভিন্ন রকমভাবে মানে বিভিন্ন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। какие-то как бы звезды মানে построили какие-то линии. Тут только спираль. Но самое главное, когда еще вот правильно цвет подобран, это тоже играет уже большую роль. Тогда в 1968 году я снял цветные картинки на снимок. И вот с тех пор наш союз достаточно близко работаем совместно. Если, например, представить себе, делал бы я отдельно вещи, они не обладали таким качеством, как если бы их делал вдвоем. Они были другие, но они не Путь обладали какой-то. качеством. Это была волна, такие. Усилием стороны другого человека. И говорят, вот эта волна, он делал, но вот между ними достаточно большое время, когда он волну смотрел таким образом, и потом в итоге пришел к такому виду. И вот эти волны, это не... Это каждая точка нарисована своими руками. То есть это никакой не спрей. হ্যাঁ, এটা কোনো স্প্রে না, এখানে হলো মানে প্রত্যেকটা জিনিস হাতে আঁকা, এখানে সব কিছু হাতে আঁকা। এবং এই দুটো এইখানে যে মানে তরঙ্গগুলো এর সাথে এর মানে একটা ব্যাপক পার্থক্য অর্থে যে সময়ের পার্থক্য। এখানে লাইটিংগুলো এমন হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে এটা একটা এক্সপোনাট, ওই লাইটগুলো পড়ছে আর কি, যদিও এটা সেরকম কিছুই না। এই যে এখানে তার মানে সে সবসময় খুঁজেছেন এরপর ইনফিনিটি বেসকানিয়েশনাস, যে এখানে তার দেখা ইনফিনিটি বলো টোচকা মানে পয়েন্ট থেকে শুরু তামাঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। এটাকে বললো এটা হলো তার এক সবচেয়ে বিখ্যাত কাজের একটা, এটা ওই অনেকটা মালেভিসের যে মানে চর্নি কোয়াদ্রাত সেই রকমের, এবং উনি মালেভিসের খুবই শিষ্য ছিলেন আর কি, ভক্ত ছিলেন। এখানেও মানে একটা কাগজ, বরফের উপরে বিভিন্ন রকম কাগজ কেটে লাগিয়ে তারপরে সেগুলো করা। এখানেও একই জিনিস, কাগজগুলো কেটে কেটে বরফের উপর করেছেন। এখানে উনি বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন তৈরি করেছেন এবং মাঠে সেটা নিয়ে গিয়ে, যেমন এখানে রিফ্লেকশন যেটা এখানে attrazione, potete attrazione как раз делали различные конструкции, потом на поле вышли и делали attrazione. И зеркало имеет очень огромный роль в его работе. Вот тут тоже видим зеркало, тут зеркало, и тут тоже зеркало. Вот. Аналогичные вещи. Тут тоже это зеркало. Я думаю, что это я попробую делать с помощью дисков. Вот тоже. Ну, просто свет подобран таким образом, что на самом деле фото это что? Фото это просто день и свет. Это тоже именно цемент. Так. Тут тоже подобрано таким образом вот эти зеркали, чтобы они отражали одновременно, не нарушали покой. А тут дал уходит, линия такая, светлая линия уходит дал, куда-то далеко. А тут говорят, это когда делали, на самом деле они это делали поле, человек оделся белым, потом различные отражающие самое. Но когда они делали, это было ночью, это далеко от Москвы, и они тянули 1,5 километра провода. И как много начали работать, где-то провод порвался. И вот тоже отражение. У вас буклет есть, да?
или что-то такое тоже, как это поверхность. Вот опять вот человек. А тут просто на поле поставили সালাফানিভাবে পাকিয়ে водой, হ্যাঁ ওই সালাফান প্যাকেট সাথে, আর এখানে আলো ছায়ার কাজ। এখানে যাচ্ছি, এখানেও ওই যে আতরাস আছে, এখানেও দেখতে পাচ্ছি আর একটা আতরাস আছে, এখানে কাজ করছে। এখানে আমরা দেখছি আরও একটা বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনে, এখানে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের যা থেকে মানে আতরাশে নিয়ে আসছে, আতরাশে নিয়ে কী বলে রিফ্লেকশন আর কি, এরকম মানে এগুলো রাংতা দিয়েও করা যায়। এই যে এখানে দেখাবো রাংতা দিয়ে, যেটা আমি পরে করার ইচ্ছা আছে আর কি নিজের কাজ আমি নিজেও করি, মানে এত না, কিন্তু ঘরোয়া পরিবেশে যেটুকু করা যায় রাংতা দিয়ে, মানে এরকম ফুল টুল ইত্যাদি। এই যে এখানে যেমন ধরেন এই যে এখানে একটা করা, একটা পার্ট আটকিয়ে দিয়ে, এখানে দেখেন এই যে গাছেরই এবং রাংতা দিয়ে করা, মনে হচ্ছে যেটা মানে একটা সনসে বা মানে মনে হচ্ছে একটা সূর্য বা এখানে করা আছে না, মানে খুব ইজি জিনিসগুলো, শুধুমাত্র মানে এটাকে দেখা এবং সেটাকে মানে এক্সিকিউট করা একই জিনিসে, যে এখানটাতে রাংতা দিয়ে মুড়িয়ে এটা অন্যরকম দেওয়া আর কি, শুষিনীয়। এখানে কিছু আর্ট, এখানে এই যে এখানেও এমনভাবে এগুলো করা রঙগুলো না, এবং উনি এগুলো করেছেন মানে ওইভাবে তৈরি করে কাগজ মানে তৈরি করে নিয়ে গেছেন, সেগুলো বসিয়েছেন আর কি, এখানে বসিয়ে তারপর এই যে এখানে ঘর, ওরকম একটা রঙিন ঘর, একটা স্বপ্নের ঘর আর কি, ওটা কি বেশ сейчас я доеду. Спасибо. Вот это тоже такой салафан идет, как бы дорога идет в море. Такой. Ну, надо подумать, придумать все эти вещи. И тут простые эти, как это называется, бруски. এটা হলো কাঠের ইয়েগুলো, সেখানে ওই রঙগুলো করা এবং ওই যে রাংতা দিয়ে মোড়ানো, এবং এখানে যে করা আছে আর কি, মানে একটু অন্যরকম আর কি। এটা খুব সম্ভব বালিতে অথবা বরফের উপরে আর কি। এখানে আবার ওই রাংতা দিয়ে মোড়া এগুলো, মানে মনে হচ্ছে যেন মানে ওই ছায়াগুলো কোত্থেকে পড়ছে এরকম না, একটু মানে অন্যরকম একটা আশুষে নিয়ে অন্যরকম ফিলিংস তৈরি করা আর কি। এই যে একই জিনিস রাংতার কাজ, একটা একই রকম রাংতার কাজ। এখানে ভেড়া, এখানে মানে মানে প্রকৃতি এবং মানে মানুষের খুদুজনিক বা মানে আর্টিস্টের যে চিন্তা ভাবনা যখন এক হয়ে যায়। এবং এখানে ওই যে এখানে আমার যতদূর মনে হচ্ছে ভেতরটা ফাঁকা আর বাইরের এটা ঢাকা আর কি, কিন্তু এমনভাবে ঢাকা যে এই যে এটাও প্রচণ্ড সুন্দর একটা জিনিস আর কি। এখানেও বিভিন্ন রঙগুলো এমনভাবে সেট করা, মানে এইগুলো কিউবগুলো আর কি, কিউব বা মানে কাগজের এইগুলো এমনভাবে সেট করা যে একসাথে মিশে গেছে প্রকৃতির সাথে আর কি, প্রকৃতির সাথে মিশে গেছে। ওখানেও এই যে এই যে কাঠে মানে এখানে কিন্তু লাঠি, এটা একটা লাঠি, এটা এমনভাবে দেওয়া এখান থেকে দুটো সেট করা, এমন হচ্ছে যে ওটা চলে গেছে ভিত করে আর কি, কিন্তু এটা কি তার রেজাল্টটা দেখেন আর কি। Смотрите, какие вещи. Тоже игра цветов. И тут тоже интересно очень. И тут тоже. Тут может быть картон нарисовано, как бы под ним, и потом поставлено, скорее всего, так. এখানে ওই যে এটা এগুলোকে সামনে থেকে করা যায় আর কি, এবং এমনভাবে করা মানে ওরকম সব কিছুই পাচ্ছেন
কিন্তু মনে হচ্ছে এটাকে একটা আঁকা আর কি, এই যে মানে ওই কন্টুরে কন্টুরে করা আর কি। এখানেও এই যে রঙের কাজ, краски, игра красок тоже. И тут показывает как бы стена. কিন্তু এই যে এগুলো সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো মানে কিছুটা হাতে আঁকা অথবা যদি আঁকা না হয় সেটা এমনভাবে কনস্ট্রাকশন করা যাতে না এগুলো ওইভাবেই কাজ করে আর কি। এই যে এখানে মনে হচ্ছে বরফ ইয়ের ভেতরে। И тут у нас получается опять бесснежная стена. এখানেও почти последний нашли. Большой болото получилось такой. Вот. Вот так и. Вот. И тут круги. Жизненные круги машин пить. Вот такие дела. И тоже интересный свет. Это была столовая когда-то института. Инфанты. Вот называется. Инфанты. Вот мы закончили нашу экскурсию.